السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں فقیر کالونی باکسنگ کلب، اور اس سے بیشتر جو ہم پروگرام یہاں پہ کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10 کا ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور اس علاقے میں اس کی مٹی بہترین مٹی ہے، اس پہ تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے مربوط ایک پروگرام ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ یہیں سے ایک بہت غریب بچہ جس نے انٹر کے اندر جو ہے نا پری انجینئرنگ میں ٹاپ کیا تھا، اب یہاں پر ایک باکسر ہیں گلزیب صاحب، جو کہ انڈیا، کوریا، چائنا، آسٹریلیا اور مختلف جگہوں سے سلور میڈل یا دوسرے میڈلز لے کے آ چکے، مگر ریسنٹلی یہ ابھی ایشین گیم میں گئے تھے، جہاں پر یہ پاکستان کے لیے ایشیا سے سلور میڈل جو کہ بنام گلزیب پاکستان کے نام کر کے آئی ہیں۔ اب اس پروگرام کی طرف چلتے، اور اس پروگرام میں 25 دسمبر جو کہ پاکستان کے جو بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کے نام پر ایک شکریہ جناح ایک باکسنگ ایونٹ جو کہ پوری کراچی کا ایونٹ تھا، اس میں بھی شکریہ جناح کا جو گولڈ میڈلسٹ، ان کے سلور میڈلسٹ اور جو ٹرافی جنہوں نے حاصل کی، اور کراچی اور بالخصوص اورنگی ٹاؤن کے نام کی ہے، ان بچوں اور بچیوں سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اور اس وقت اس پروگرام میں جو کہ یہاں کے ایم این اے، ایم پی ایس اور متحدہ قومی ملک پاکستان سے تعلق رکھنے والے مختلف سماجی اور سیاسی شخصیت یہاں موجود ہے، جو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے ان غریب بچوں کو، اور یہ علامہ اقبال صاحب کے شعر پہ مہر ثبت کرنے کے لیے کہ اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ چلتے ہیں استاد محترم فدا حسین بلوچ صاحب کی زیر پرستی اور انڈر مینجمنٹ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کی ماشاءاللہ محفل کے روح رواں استاد محترم فدا بلوچ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک ہوتا ہے ایک بادشاہ گھر، تو یہ وہ استاد جی جو کہ بادشاہ گھر بادشاہ بناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شاگرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی کیا کہنا چاہو گے؟ اتنا مقصد بہت بہترین پرمسرت موقع ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس لیول تک پہنچ گیا ہے، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے تاکہ ورلڈ اولمپک کے لیے کوالیفائی کرے۔ اور ہماری خواہش ہے کیونکہ یہ بچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کراچی میں اچھا پوزیشن لیا، اور ہمارا نیت ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہم اس پروگرام کو، اس ٹائٹل کو قائم و دائم رکھیں تاکہ ہمارا ٹائٹل اسی طرح ہمارے بچے محنت کرتے رہیں اور اچھے پوزیشن حاصل کریں اور علاقے کا نام اور ملک کا نام روشن کریں۔ بہت شکریہ استاد جی۔ آج تو استاد جی بڑی تیاری کر کے آئے تھے آپ، جو کہ دبئی سے گولڈ میڈل لے کے آئی دیکھتے ہیں کہ ان کے وچار کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہو گے؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں گئی تھی دبئی میں فائٹ کے لیے، اس ٹائم میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے پیلیا ہو گیا تھا، لیکن میں اللہ کا شکر ہو گیا، لیکن میں فائٹ پھر بھی کھیلی، 2 راؤنڈ میں نے کھیلے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت کر کے کھیلا، کیونکہ پیلیا میں کوئی کھیل بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دیا، میں نے 2 راؤنڈ پھر بھی جیسے کر کے کھیلے۔ ون تو نہیں ہوئی، رنر ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں دبئی گئی، وہاں پر ملک میں نے دیکھا، وہاں کے باکسر میں دیکھے، وہاں کا طور طریقہ دیکھا، چیزیں الحمدللہ میں انٹرنیشنل تو بن گئی ہوں، لیکن آگے انشاءاللہ اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ اور جتنے بھی فائٹ ہوں گے انشاءاللہ ون کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ نہیں، اس پروگرام کو جو 4 5 6 7 چاند لگانے والے جو ابھی ریسنٹلی ایشین گیم میں جو ہے نا گولڈ میڈلسٹ اور سلور میڈل لے کے آئے پاکستان کے لیے، اسپیشل اورنگی ٹاؤن کا نام اونچا کرنے کے لیے گلزیب باکسر، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اپنی گیم کے بارے میں اور عوام کو رائے کیا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہو گے؟ کہنا چاہتا ہوں میں نیشنل کا چیمپئن انشاءاللہ ہوں، باقی یہ بھی سیف گیم کھیل کے میں آیا ہوں، ساؤتھ ایشین گیمز، اس میں سلور میڈل لایا ہوں، پاکستان کا نام روشن کیا میں نے، اور مزید میں آگے کھیلنا چاہتا ہوں، مطلب اولمپک تک کھیلنا چاہتا ہوں۔ اچھا گلزیب صاحب، یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے کہاں یہ تو آپ ایشین ماشاءاللہ سے 7 8 ممالک ہیں اس میں، اس سے آپ اتنی محنت کی ہے، اس سے بیشتر بھی پہلے کئی جگہیں ہیں جیسے ملک باہر ملک وغیرہ؟ جی پہلے بھی میں گیا ہوں، پہلے میں ازبکستان گیا ہوں، تائی لینڈ گیا ہوں، ساؤتھ ایشین گیمز میں گیا ہوں، نیپال میں گیا ہوں، اور انڈیا گیا ہوں،
6-7 टूरों में मैं गया हूँ माशाल्लाह। अच्छा, तो वहाँ जाने में आपको कोई मुश्किलात? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं हुए, मतलब बहुत अच्छा लगा था। उसमें खेला भी हूँ, खेल के बहुत सारे मेडल नहीं लगाए। लास्ट बार में इसमें नेपाल में मेडल लगा मेरा। नौजवानों को क्या कहना चाहोगे? नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ, तो मेहनत करें। उस्ताद है आपके, उस्ताद फ़िदा लोग है, उस्ताद शेर मोहम्मद है, अच्छे कोच भी हैं। हम लोग ने भी इधर ही से सीख के गए हैं, इसी क्लब के अंदर से सीख के गए। रोड में क्लब थे, उसमें हम लोग सीख के गए हैं माशाल्लाह। अभी तो क्लब इन लोग बच्चों के क्लब भी बन गए हैं, तो इन लोगों को मेहनत करना चाहिए, इंटरनेशनल बनना चाहिए इन लोग को, तो हमारी तरह तो इंशाल्लाह इन लोग को कामयाबी देगा। मेरा नाम समिया बलोच है। मैं फ़कीर कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब एंड जांबाज बॉक्सिंग क्लब की शागिर्द हूँ। मैं बॉक्सिंग के साथ साथ तालीम भी कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ। और मैं नेशनल गेम्स मैंने खेले, सिंध गेम्स मैंने खेला है, और बहुत सारे मैंने फ़ाइट्स किए हैं माशाल्लाह से। खुद की तारीफ नहीं कर, अच्छी खिलाड़ी हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ, प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर बनना चाहती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। जो कराची स्पेशली औरंगी टाउन को जो हीरे गुलजेज साहब और शुक्रिया जिना की ट्रॉफ़ी जो लाएँ, उनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ के MNA औरंगी टाउन से ताल्लुक़ है उनका। अब अमीनुल हक साहब, आइए देखते हैं कि वो इन शेरों के बारे में क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ कि गुलजेब और उसकी पूरी टीम को ज़बरदस्त मुबारकबाद के मुस्तहक है कि उन्होंने साउथ एशियन मुकाबले के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया, और न सिर्फ कि मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि सबसे बढ़कर औरंगी टाउन का नाम रोशन किया। मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और फ़कीर कॉलोनी UC 22 में समझता हूँ कि ये टैलेंट का वो इलाका है औरंगी टाउन में जहाँ कभी जिसे कहते हैं कि तालीमी मैदान में फर्स्ट पोजीशन यहाँ के नौजवान ने हासिल की। आज बॉक्सिंग में जिसे कहते सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो इसी तरह के टैलेंट को हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी सरपरस्ती करें, इनके हाथ मजबूत करें, इनके टैलेंट को उजागर करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो अराकीन कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं या चेयरमैन हैं, यहाँ के साथियों के साथ मिलकर मीटिंगें करते रहेंगे और यहाँ के टैलेंट को उजागर करते रहेंगे। जैसा जी, एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि इससे बेशतर भी एक आध दो दफ़ा आप यहाँ आए, माशाल्लाह आपने टैलेंट का जो है ना मुजाहिरा देखा कि यहाँ चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे रेस हो, जो भी हो। अब ये अगर एजुकेशन से निकलते हैं तो स्कूल से निकलते हैं। स्कूल यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी में नहीं है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि फ़िदा उस्ताद जो हैं, यहाँ से ये अनगिनत जो है ना लोग जो कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, मगर अभी तक भी फ़िदा उस्ताद के पास कोई क्लब नहीं है, वो रोड पे सिखाते हैं। इनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आज भी मैंने गुफ्तगू की है कि हम आपस में बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब को भी साथ बैठाएंगे, यहाँ के जो अफसरान हैं PDO रहेंगे उनको भी साथ बैठाएंगे, और अगर कोई एक मुनासिब जगह इनके लिए मिल सकती है जो कि इनकी फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश होगी कि इसको बिल्कुल किया जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायलॉग और डिस्कशन जारी रहेगा और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जिना, एक प्रोग्राम इवेंट जो आल कराची जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ पे ताबिश साहब मौजूद है। देखते हैं कि क्या कहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग एक गली में ट्रेनिंग करते थे कि हमारे लिए इतना अच्छा क्लब नहीं था, क्योंकि अल्लाह से उस्ताद ने इतना गली में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका क्लब नहीं है, आपको पता है ना कि कीचड़ के अंदर ही जो है ना कवल के फूल खिलते, तो आप लोग यहाँ से कोई दुनिया से जो है ना कोई दुबई बच्ची जा रही है, दूसरा एशिया जा रहा है, आप लोग और क्या चाहिए? बस करो, खुदा का शुक्र अदा करो। इंशाल्लाह हम लोग को अच्छा क्लब बना के दे, इंशाल्लाह और तरक्की होगी और गोल्ड मेडल इंटरनेशनल गोल्ड लाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि नाज़रीन आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन मट्टी है इस औरंगी टाउन की, मेल फीमेल नो डिफरेंस। इसमें आप देख रहे दोनों तीनों बहनें सामिया और सुमैया, वो आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे किरत भी जितना बेहतरीन करती इतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फाइटर भी वो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे MNA MPs वगैरह आते हैं, जाते हैं, वादे करते हैं। एक फ़िल्म का एक डोले कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, वह कर्ज़ा ही क्या जो अदा हो जाए। तो यहाँ पर खिलाड़ी इतने बेहतरीन है
ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन के टॉपेस्ट जो कि टॉपर है यहाँ रहते हैं, यहाँ ना स्कूल है ना ही कॉलेज है। यहाँ पे रेसर जो कि वर्ल्ड वाइड रेस में वो जाते हैं, गोल्ड मेडल और पता नहीं क्या क्या इनामात पाकिस्तान को डेडिकेट करते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी ऐसा रेस का सेटअप नहीं है, बल्कि वो रेस की साइकिलें ही यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे असातिज़ा, जिसमें यूसुफ साहब जो कि डाइफू के एक बेहतरीन मास्टर और सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ना उनके पास क्लब है, ना वहाँ पे कोई एजुकेशन सेटअप है, ना यहाँ रोड है, ना पानी है। तो हम जो है ना आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं इस मूवी के विसातत से कि बराए मेहरबानी जब यहाँ प्लेयर इतने हैं तो उनको ग्राउंड बना के देना, उन्हें क्लब्स बना के देना, और इसके अलावा उनको और जो लवाजमात है इससे मुतालिक वो गवर्नमेंट का काम है। यहाँ तो बेचारे फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते, तो वो आगे जाके अपने लिए क्या करेंगे। इसके बावजूद भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ना एजुकेशन में पीछे हैं, ना ही स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स को दवाम देने के लिए और लोगों के जिसकी हुकूमत के कारिंदे उनको भी उनको एड देना चाहिए। और मज़ीद मसाइल में हमारे साथ रहिएगा। तफ्तीश न्यूज़, शहनशाह फ़ानी।